नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी 12 बनी चढ़ई कथा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। कथारे कहती घरणी होउची घर। साधवाणी हे जे घर को आइला से भारी ना पकई अलक्षणीटा तार पुणी गोटा बारिक सांगरे भाव हेले तार गोटिए बोली पुओ आउ किए हेइथिले कोलरू काखरू छाड़ंतानी हेले साधवाणी ता निज पुओ मुह चाहिनी। बिचराटी दासी सजनी पाखरे शुए सजनी कोलरे बढ़े। दिने कौन हैला ना गोटे दाढ़िया बाजी दुआर को आइला। से ता झुलामुणीरू गोटे टिकी चढ़ई बाहर करी कहिला या कलिजा को जी खाइब से चारि कणिया रजा हब। साधवाणी एक कथा शुणिला आउ सजनी भी शुणिला। दी जण जाक चढ़ईटीकू आनी पंजुरी भितर रखिले। से दिन बारिक जेमिति आसीची साधवाणी ताकू ए गुप्त कथा कहिला। बारिकर मन कौन हेगला राजगादी केते पाखरे मो से हब रजा आउ साधवाणी हब राणी आउ साधव को देवी शुली। साधवाणी की कहिला तू बेगे जा से चढ़ईर कलिजाटाकू भाजिकी मते दे। साधवाणी जाई देखिला बेलकू चढ़ई आउ पंजुरी भितरे नाही। किए नेला बोली साधवाणी चहल पकेला। साधवाणी पाटी शुणी सजनी कहिला माँ से चढ़ईर कलिजा मु भाजिकी पुओ को खोई देइछि। बारिक से घर भितरु एकथा शुणी दौड़ी आसी साधवाणी को कहिला जदि तमे मते सतरे भल पाउथाओ तम पुओ को मारिकी ता कलिजा भाजिकी मते दियो खाइबा पई। चढ़ई कलिजा खाइले जो फल ताकू जीए खाइछि ता कलिजा खाइले भी सेई फल। बारिक साधवाणी को गोटे छुरी देला। साधवाणीर मन कौन हेगला जाकू से अंत फाड़ी जन्म देइछि केमिति हाथ जीव ताकू मारिबाकू। भाबू भाबू बेल बुड़िला। सजनी थीरी किनी दांड दुआरे बारी दुआरे कोलप पकई पुओ को नहीं पळेइला। सजनी साधव पुओ सुजन को घेनी जणे राजांक राजधानी रे पहुंचिला। या ता घरे कामधंदा करी जहा किछि रोजगार कला सेइथिरे पुओ को नहीं चलिला। सबु बेले तार से गोटिए चिंता सुजन को केमिति दियखर पाठ पढ़ाई मनीष करिवो। ता मन कथा ठाकुर बुझिले। सुजन मुंड को हाथ पाइला। से दिन धनुषर धरी बनस्थ को गला। गोटे ठेकुआ पछरे गोड़ेई गोड़ेई गोटे हुंका मूले पहुंचिला। ता मूलरे खंडे पत्थर पाइला। से पत्थरटाकू जेमिति पानी रे बुड़ेइछि से पानी तक अलता परी लाल हेई गला। से जाई मंत्री को कहिला मणिमा ए पत्थर रे जदि उआस को रंगांती ताले उआस भारी बढ़िया दिसिबो। मंत्री बहुत गुड़िए हांडी रे पानी भर्ती कले। जेमिति से पत्थर को बुड़ेई देइछंती जेते हांडी थिला सबु हांडीर पानी लाल हेई गला। सेथिरे उआस रंगेइले। सृजन को सहस्र काहण कौड़ी देले। तार दिन दूत जाई रजा को कहिला मंत्री को उआस छामू को उआस ठारू भारी सुंदर दिसुची। राजा पचारिले केमिति? दूत कहिला सृजन साधव रंगेइछि। राजांग पाखरे सेई बारिक देह लगा चाकर हेई थाए। से सुजन को चिन्हिला ताकू केमिति मारिबो से एई चिंतारे थाए। राजा को कहिला महाराज छामू खाली हुकुम दियंतु 7 दिन भितर जदि उआस को रंगेई न दिए ताकू सुली रे बसई दिया जिवो। सेई आज्ञा हेला। सुजन बड़ भावनारे पड़िला। से पत्थर आउ कोठु पाइबो। अगना अगनी बनस्थ भितरे पशिला। सकाळु चाली चाली बेळ बुड़िला। तार दिन पुणी चलिला। एमिति जाऊ जाऊ बाटरे गोटे ह्रद पड़िला। ह्रद मझिरे गोटे टापू। टापू मझिरे गोटे हुंका। हुंकार मुंड आकाश को लागिछि। कोठु कौ जाए लंबीछि। ह्रद को पारी हवा पई गोटे ना सेठी बंधा हिछि। सृजन नारे बसिला। दंडक भितरे जाई टापुरे पहुंचिला। हुंका पाखକୁ जाई देखिला बेता बेता रंग पत्थर पड़िछि। ताकू गोटो गोटो हुंका उआस भितरु गोटे सुंदरी कन्या बाहरिला। गोटिए चाउल रे गढ़ा। ता ना होछि रंगवती। से हुंकाटा होछि असुरुणीपुर। असुरुणी पिला दिनरु रंगवती की पालिछि। साधव पुओ को देखि से चमकी पड़ला। केड़े सुंदर रूप हेले से एठिकी काईकि आसिला? असुरुणी चरी बोली आसिला क्षणी ताकू खाइदब। मुह फिटेई कहिला तमे किए एठी काईकि आस? तमे जानिच ये होछि असुरुणीपुर। जान एइटा होछि जमपुर। आउ से पत्थर गुड़ाक तमे काई गोटौच? सेई गुड़ा होछि मोर मळ। छी छी। ए कथा सुनि सृजन जहा साउंटी थिला सबु फपाड़ी देला। रंगवती कहिला असुरुणी आसीबा बेଳ ହେଲାଣି।
ତମକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସେ ଜିଭ କାଢ଼ି ପକେଇବ। ଗରାଏ ଲାଳ ତା ଜିଭରୁ ବୋହି ପଡ଼ିବ। ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ପଞ୍ଜରା ଖପୁରି କିଛି ଟିକେ ହେଲେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିବନି। କଡ଼ କାଡ଼ କରି ସବୁ ଚୋବେଇ ଖାଇଯିବ। ୟା କହୁ କହୁ କ'ଣ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଦେଲା ଯେ ସୃଜନ ଗୋଟେ ମାଛି ହେଇଗଲା। ତାକୁ କଳସ ମଙ୍ଗରେ ବସେଇ ଚାଳ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ବିକଟାଳ ହେଣ୍ଟାଳ ପକେଇ ଅସୁରୁଣୀ ଆସିଲା। ଧିଅ ଭଣ ଭଣ ଗନ୍ଧଉଥାଏ, ମୁହଁ ଯାକ ରକ୍ତ ଛିଟା। ସିଆଡ଼ୁ ଆସି କହିଲା, ହଇଲୋ ରଙ୍ଗବତୀ, ତୁ ଏ ଘରେ କାହାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ କି? ମଣିଷ ମଣିଷ ଗନ୍ଧଉଛି। ରଙ୍ଗବତୀ କହିଲା, ତମେ ତ କୋଉଠୁ ମଣିଷ ଖାଇକି ଆସିଥିବ। ତମ ମୁହଁ ସାରା ଓଠରେ ବି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବୋଧେ ତମକୁ ଗନ୍ଧଉଥିବ। ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ନା ନା, ମତେ ଆଉ କିଏ ଗନ୍ଧଉଛି? ରଙ୍ଗବତୀ କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମଣିଷ, ମୁଁ ତମକୁ ଗନ୍ଧଉଥିବି। ମତେ ଖାଉନ? ମୋର ଏଠି କିଏ ଅଛି କି? ମୁଁ ବା ବଞ୍ଚିକି କାହାର କ'ଣ କରିବି? ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକେଇ କହିଲା, ନା 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 ନା, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଝୁଅ। ଆଲୋ, ଝୁଅକୁ କ'ଣ ମା କେବେ ଖାଏ? ରଙ୍ଗବତୀ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ମୋ ଜୀବନକୁ କୋଉ ଭରସା ଅଛି ଯେ? ତୁ ନିଜେ କହିଲୁ। ତୁ ତ କୋଉ କୋଉ ମୂଲକକୁ ଚରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ତତେ କେତେବେଳେ କିଏ ମାରି ପକେଇବ, ମୁଁ ତୋରି କଥା ଖାଲି ଭାବି ଭାବି ଆଉ ତତେ ଝୁରି ଝୁରି ଏଇ ଟାପୁରେ ମରିଯିବି। ମୋର ହାନି ଲାଭ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଉ ଏଠି କିଏ ବୁଝିବ କହିଲୁ? ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ତାର କଟାସିଆ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଚକ ପରି ବୁଲେଇ ଆଣି କହିଲା, ହାଲୋ, ମତେ କିଏ ମାରିବ? କାହା ନେଡ଼ିରେ ବାଳ ଉଠିଛି? ଆଲୋ, କେତେ କେତେ ବୀରଙ୍କୁ ମୁଁ ମଶା ପରି ଟିପରେ ଦଳି ଦେଇଛି। ମୋ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡା ଗଳିବନି, ସର ବି ଭେଦିବନି। ମୁଁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବିନି, ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମାସେ କାଳ ରହିଲେ ବି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଥିବ। ମୋ ମରଣ ଭେଦ ପାଇବ କିଏ ଆଉ ମତେ ମାରିବ କିଏ? ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ, ତା ଭିତରେ 7 ତାଳ ପାଣି, 14 ତାଳ ପଙ୍କ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଫରୁଆ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋକ। ସେଇ ପୋକ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା। ଏତେ ଭେଦ କିଏ ପାଇବ ଯେ ମତେ ମାରିବ? ରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଘଷୁ ଘଷୁ ଅସୁରୁଣୀ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ଚରିବାକୁ ଗଲା। ପାହାଡ଼ ଖୋଲରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କେତେ ବାହାରା ଧଇଲା। ଆଉ ଧଇଲା ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ। ତାକୁ ଚୋବଉ ଚୋବଉ ତାର ଦିହ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତାତି ପଶିଗଲା, ତା ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା। ତା ଜୀବନ ନାଟିକାକୁ କିଏ ଆଣିଲା କି? ଖୁମୁଣି ଟୋକି କାହାକୁ କହିଦେଲା ନା କ'ଣ? ୟା ଭାବି ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଡେଇଁଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଘାଇଁ ଘାଇଁ ବୁଲେଇ ଦଉଥାଏ। ଯାଇ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସୃଜନ ତାକୁ ଦେଖି ପୋକଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀ ପାଟି କରି କହିଲା, ହଇରେ ରଇଜଳା ଟୋକା, ରହ, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ମୋଡ଼ି ଖାଉଛି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ସୃଜନ ସେ ପୋକର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀର ଗୋଡ଼ ଦିଟା ବି ଛିଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ପହଁରିକି ଯାଉ ଯାଉ ସୃଜନ ତା ଡେଣା ଦିଟାକୁ ଟାଣିକି ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ପରି ହ୍ରଦ ମଝିରେ ରହିଲା। ନାନା ରକମର ଗାଳି ଦଉଥାଏ। ୟା ଦେଖି ସୃଜନ ପୋକର ବେକଟିକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ହେଇ ବଣ ଯାକ ବୁଲିଲା। ଏଣେ ସୃଜନ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବଣ ପାର ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ମୁଲକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ଦୂତ ପଠେଇଲେ, ଶୀଘ୍ର ଆସି ଉଆସ ରଙ୍ଗ କର। ରଙ୍ଗବତୀ ଖଣ୍ଡେ ଲାଲ ଖଡ଼ି ଦେଲା। ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସୃଜନ ଯେମିତି ଉଆସ ଦେହରେ ଲଗେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଆସ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ସୃଜନକୁ କଣେ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ। ବାରିକର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ଏ ଟୋକାଟାକୁ ବାଘ କି ସାପ କେହି ଖାଇଲେନି, ଓଲଟି ତାକୁ କିଏ କନ୍ୟା ଦେଇଦେଲା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କେମିତି ତାକୁ ମାରିବ ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲା, ଛାମୁ, ମହାରାଣୀଙ୍କର ଓଷା ହବ। 7 ଭାର ହାତୀକେନା ଫୁଲ ଦରକାର। ଏ ଓଷା ଉଝା ହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେବେ ଶତ୍ରୁର ପାଦ ପଡ଼ିବନି। ରାଜା କହିଲେ, ହାତୀକେନା ଫୁଲ କିଏ ଦେଖିଛି, ଆଉ କିଏ କୋଉଠୁ ପାଇବ ଯେ ଆଣିବ? ବାରିକ କହିଲା, ଆଉ କେହି ଆଣିପାରିବେନି ମ, ସେଇ ସୃଜନକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ସୃଜନ, ଯଦି 7 ଭାର ହାତୀକେନା ଫୁଲ ଆଣି ନ ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ତମକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏବେ ସୃଜନର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ରଙ୍ଗବତୀ କହିଲା, ହାତୀକେନା ହେଉଛି ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅ। ତମେ ଏ ଭାଷା ନିଅ, ଦରିଆ କୂଳକୁ ଯାଇକି ଡାକ, ଭାଣିଜୀ ଜ୍ୱାଇଁ କୋଉଠି ଅଛ ଆସ। ତାପରେ ଟିମା ଅସୁର ନାଉରିଆ ହେଇ ତମକୁ ହାତୀକେନା ମୂଲକକୁ ନେଇଯିବ। ସୃଜନ ସେଇଆ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦରିଆ ମଝିରେ ଟାପୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ, ତା ମଝିରେ ଦୀପଦଣ୍ଡୀ।
ଦୀପଦଣ୍ଡିରେ ହାତୀକେନା ଶୋଇଛି। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉଠିଛି, ଆଉ ଫୁଲରେ ଡାଳଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ସୁଜନ ଦେଖି କାବା ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ହାତୀକେନା ସେମିତି ତାର ଫୁଲ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ସୁଜନ ଫୁଲ ତୋଳିଲା। 7 ଭାର ଫୁଲ ଏକୁଟିଆ ସୁଜନ ବୋହି ନେବ କେମିତି? ସବୁଠୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ହାତୀକେନା ଯଦି ତା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତା। ତେବେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ହଲେଇଲେ ତ ସେ ଶୁଣୁନି। ସେ କେମିତି ଉଠିବ? ଏଥର ସୁଜନର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ଦୀପଦଣ୍ଡି ଦେଉଳ ଉପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତା ଆଖି ଗୋଟେ ଖୋପ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଚିକ୍ଚିକ୍ କରୁଛି। ସୁନା ପକ୍ଷୀର ପର ଆଉ ରୂପା ପକ୍ଷୀର ପର। ଏ ପର ଦିଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ସୁନା ପରଟେ ଯେମିତି ଛୁଆଇଁ ଦେଇଛି, ତା ନଖ କଣରେ ଉଠିଥିବା ଗଛ ବୃଛ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ହାତୀକେନା ଆଖି ମଳି ମଳି ବସିଲା। ସୁଜନକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ କଲା। ସୁଜନ ବି ତା ରୂପ ଦେଖି ମୋହ ହେଇଗଲା। ସୁଜନର ଆଖି ଉଠିଲା ଦିନରୁ ସେ ଏମିତିକା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା କେବେ ଦେଖିନି। 2 ଜଣ ଯାକ ବିଚରା ବିଚିରି ହେଲେ ପଳେଇବେ। ଟିମା ଅସୁରକୁ ଫୁସୁଲା ଫୁସୁଲି କଲାରୁ ସେ ପାର କରିଦେଲା। ହାତୀକେନା ପଳେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଦୂର ଚଷମାରେ ଦେଖି ଅସୁର ଦଳ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ହାତୀକେନା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଦେଲା ଯେ ବତାସ ବହିଲା। ଅସୁର ସବୁ ଉଡ଼ିକି ସହସ୍ର ଯୋଜନାରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହାତୀକେନା ଗଛ ଉଠି ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ସେଥିରୁ 7 ଭାର ଫୁଲ ତୋଳି ସୁଜନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲା। ରାଜା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଖୁସି ହେଇ ସୁଜନକୁ ଆଉ କଣେ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ। ବାରିକର ତ ପ୍ରକୃତି ମନ୍ଦ, ତାର କେବଳ ଛନ୍ଦ କପଟରେ ଦିନ ନିଏ। ଏଥର ପୁଣି ଗୋଟେ ଫିକର କାଢ଼ିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ରାଣୀ ମାଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ 7 ଭାର ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ ଦରକାର। ଏ ଫୁଲ ତ ରାଜାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଥିବାର କେହି ବି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଖାଲି କଥାରେ କହନ୍ତି। ଏ ଫୁଲରେ ପୂଜା କଲେ ରାଜା ଅମର ହେଇଯିବେ। ରାଜା ସୁଜନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯଦି 7 ଭାର ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ ଆଣିଦବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଆଉ କଣେ ରାଜ୍ୟ ଉପହାର ଦେବି, ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଶୂଳିରେ ବସେଇ ଦେବି। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ହାତୀକେନାକୁ ଜଣାଅଛି ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ କୋଉଠି ଅଛି। ସେ କହିଲା, କିଳି ପାହାଡ଼କୁ ଯିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଗନାଅଗନି ବନସ୍ଥ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପାଉଁଶିଆ ପାହାଡ଼, ଲାଲ ପାହାଡ଼, ରୂପା ପାହାଡ଼, ସୁନା ପାହାଡ଼ ଆଉ ହୀରା ପାହାଡ଼। ସୁନା ପାହାଡ଼ ଆଉ ହୀରା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରାମାନେ ନିତି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବଣରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ମଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 7 ଅପ୍ସରା ଗାଧେଇ ସାରି ଉଡ଼ିଯିବେ, ତମେ ସାନକୁ ଧରିବ, ତାକୁ ତମେ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ସାନ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବ ଆଉ ବାହା ହବ। ତମକୁ ବହୁତ ଯୌତୁକ ଯାଚିବେ, ତମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଣିବନି। ଆଣିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ତୁଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗକୁ ମାର୍ତୁଲରେ ପିଟିଲେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତମକୁ ପଚାରିବ, ତମର କ'ଣ ଦରକାର, କାହିଁକି ମୋତେ ମାରୁଛ? ତମେ କହିବ, 7 ଭାର ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ ମୋତେ ଆଣି ନଦେଲେ ତତେ ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ଏହା କହି ତମେ ବେଙ୍ଗକୁ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ସୁଜନ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ସଞ୍ଜବେଳ ନାଲି ମେଘ ଗହଳରୁ ଅପ୍ସରାମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ସବା ସାନ ଅପ୍ସରା ଉଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ସୁଜନ ତାକୁ ଧରିଲା। ଅପ୍ସରାମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ସାନ ଅପ୍ସରା ସୁଜନକୁ ବାହା ହେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ସୁଜନ ବେଙ୍ଗକୁ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ଆକାର ବି ବଢ଼ିଗଲା। ଗୋଛା ଗୋଛା ସଜଫୁଟା କେତକୀ ଫୁଲ ଆଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ ଗଦା ହେଇଗଲା। କେତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, କେତେ ବାସ୍ନା। ସୁଜନ ପାତାଳ କେତକୀ ଫୁଲ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲା। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ସୁଜନକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆଉ କଣେ ରାଜ୍ୟ ଉପହାର ଦେଲେ। ବାରିକ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଇଏ ଟୋକା ତ କମ୍ ନୁହଁ, ଯାହା ଉପାୟ କଲି ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥର ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ବାରିକ ଯାଇ ଛାମୁରେ ଜଣେଇଲା, ମହାରାଜ, ଛାମୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ? ବାରିକ କହିଲା, 12 ବନି ଚଢ଼େଇ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, 12 ବନି ଚଢ଼େଇ ସିଏ ପୁଣି କୋଉଠି ମିଳିବ? ବାରିକ କହିଲା, ସେ ସୁଜନକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇପାରିବ, ଆଉ କେହି ପାରିବେନି। ସୁଜନକୁ ଡକା ହେଲା। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, 12 ବନି ଚଢ଼େଇ ମୋତେ ଆଣିଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ତମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ ଉପହାର ପାଇବ, ନହେଲେ ତମକୁ ଶୂଳି ଦିଆଯିବ। ସୁଜନ କେଳାମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ହୁକୁମ ଦେଲା, ଯୁଆଡ଼ୁ ଯେତେ ଚଢ଼େଇ ପାରୁଛ ଧରି ଆଣ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ମୟୂର, ପାରା, କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ଭର୍ତ୍ତିଆ, ବଗ, କାଠହଣା, କର୍କରା, ବଢ଼ିଆ କାଙ୍କ, ହଂସ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଚଢ଼େଇ ଧରା ହେଇକି ଆସିଲେ। ରଙ୍ଗବତୀ, ସାନ ଅପ୍ସରା ଆଉ ହାତୀକେନା
ये सबु चढ़ई पाखु गोटे गोटे पर छड़ई आनी चढ़ई मानक उड़ई देले। देखु देखु सगड़े पर जमा है। तापर दिने बारिक जाउथिला बेले ता मुहरे मेंचाए लुगा देई सुजन ताकू धरी आनला। रंगवती सान अप्सरा और हाथीकेना कहिले सबु नाटर गोवर्धन होउची एई बारिक, एई बंचिथिबा पर्यंत आमर सुख नाही। राजा को फुसुलई एई सबु कीर्तन करुची। राति सारा बारिकर हाथ गोड़ को बांधिकी रखिले। सकाळ हेलारू ता देह जाक गरम गुड़ बोली देले। चढ़ई पर खंजी देले। कुआ कोइली बग हंस भदभदलिया गंगेई आदि चढ़ई आदि पर पिंधि बारिक बड़ विचित्र देखागला। तापर ता पाटी को सिलेई कर देई गोटे सोलो थंट लगई देले। पेट पाखरे मध्य दीटा गोड़ खंजी देले। गोड़ दीटा को बांधि देई ता ऊपर पक्षी डेणा घोड़ई देले। गोटे जंतारे भर्ती करी ताकू नहीं सुजन राजा को भेटी देला। छामू एई होची बारवनी चढ़ई। ये सबुबेले आकाश रे थाए, समुद्र रे पानी पिए, फल खाइनी कि मूल खाइनी, मिठा खाइनी कि खटा खाइनी, खाए खाली रड़निया। ताकू भारी भोक हेलानी छामू। छामू ताकू शीघ्र आधार दियंतु। राजा पछकू चाहिला बेलकू बारिकर भारीजा होची सेई राणीकर दासी। से जाई खंदा घरू कड़े रड निया आनी बारिक पाटिरे ओजाड़ी देला। सेतिकिरे बारिकर प्राण छाड़ीगला। राजा सुजन ठारू बारिक संवाद शुणिले। सुजन को राजा खुशी हेई आउ गोटे कण राज्य उपहार देले। आउ से हेला चारि कणिया राजा। पाटजेमांकु ता सहित बाहा करई देले। से चारि राणी नेई चारि कणिया राजा हेई महासुखरे जुगराइज कला। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन कहानी टिप्पा असुर कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे गोटे असुर थाए। सी गाँ गंडा भितरे न रही समुद्र भितरे गोटे दीपरे थाए। मंत्र बलरे से बहुत अद्भुत कार्य मान करुथाए। गाँ गंडा भितरे पसी भल भल जिनिस सब चोरी करी नहीं जाए। दिने से अति सुंदरी झीटी को धरी नहीं गला। ताकू बाहा हब बोली निज घरे रखिला। से असुरर ना थिला टिप्पा, आउ झीटीर ना होची पद्मा। टिप्पा असुर सबुदिन सकाळे खाइबा आनिबा पई जाए, संज बेलकू घर को फेरे। पद्मा एपटरे रोषेई बास करी रखी थाए। राक्षस फेरिले ताकू खाइबाकू दिए। गोटे किटी मिटिया अंधार घरे पद्मा को राक्षस रखी थाए। जम्मा ताकू कुआडे छाड़ेनी। आउ हुकुम करी थाए, मु आसीबा पर्यंत ये कोठरी छाड़ी तू कुआडे जीवनी। आउ जदि मो कथा न मानी तू कुआडे जाऊ ताहले मु तते जीवन रु मार देबी। भयरे पद्मा से घर भितरे पड़ी रही थाए। हेले पद्मा भारी चालाक झियो। टिप्पा असुर कौन करुची कौन न करुची सबुर खबर से रखी थाए। से राइजरे एक साधव घर थाए। साधवर मझिया पुओ ना होची राजू। साधव घरे तो बोईत बणिज थाए। समुद्र भितरे 50 कि 100 जहाज जीवा आसीबा करुथांती। लंका को भी जहाज जीवा आसीबा करुथाए। दिने राजू गोटे बड़ जहाज रे बसी लंका को जाउथाए। एतिकी बेले भारी झड़ी बरसा हैला। बतास भी बहिला। जहाजटी सेठी बुड़ी गला। जेते नाउरी थिले समस्ते पानी रे बुड़ी मले। केवल राजू पहरी पहरी असुर थिबा दीपरे लागिला। राजू दीपरे पहुंची देखिला सेठी जम्मा घर दुआर नहीं। मनीषटीए भी कोठी देखा जाउ नांती। इयाडे ताको भारी भोक। बेल आसी बुड़ीबाकू बसिलानी। एतिकी बेले टिप्पा असुर ता घर को फेरुथाए। ताको मनीष गंध हैला। भाबिला एठिकी निश्चय कोठु गोटे मनीष आसीची। गंध जो आड़ू आसुथिला से सेई आड़ू को जाऊ जाऊ बाटरे राजू को भेटिला। राजू राक्षस को देखि आश्चर्य हो गला। आखि आगरे राक्षस को देखि राजू पूरा छानिया हो गला। सी भाबिला एइथर मो जीवन निश्चय जीव, आउ रक्षा नहीं। समुद्र रे बुड़ी न मरी बंचिली जे राक्षस हाथ रे मल्ली। एतिकी बेले राक्षस कहिला, किरे तू तो मनीषटा, ए दीप को कहीं आसु? राजू टिके बुद्धि खटेई कहिला, आम देश रे किछि खाइबा को मिलुनी। मु चाकरी खोजिबा पई आसी। तमरी पाखरे चाकरी खंडे करिबी। चाकरी करिबा कथा सुनी टिप्पा असुर भारी खुशी हे गला।
କହିଲା ହଉ 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 ତାହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ରାଜୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଟିପା ଅସୁର ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ରହିବାକୁ ବି ଘର ଦେଲା। ଆଉ କହିଲା ଖବରଦାର ଏ ଘର ଛଡା ତୁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବୁନି। ଆଉ ଯଦି କୋଉଠିକି ଯାଉ ମୁଁ ତ ଜୀବନ ନେଇଯିବି। ପଦ୍ମାକୁ କେହି ଯେମିତି ନ ଦେଖୁ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ରାକ୍ଷସର ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜୁ କେମିତି ତାଗିଦ କରି କହିଲା। ରାଜୁ ଖାଇ ପିଇକି ରାତିରେ ଶୋଇଲା। ଟିପା ଅସୁର ଭାବିଲା ଏବେ କାହିଁକି ଟୋକାଟାକୁ ମାରିବି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶୁଖିକି କାଠ ପରି ହେଇଛି। ଏଠି ରହି ଟିକେ ଖାଇ ପିଇ ମୋଟା ହେଇଗଲେ ତା ଦିହରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଗଲେ ମାଉଁସ ବେଶୀ ହବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଠା ଲାଗିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ। ସେଦିନ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ରାଜୁକୁ ଡାକି ଟିପା ଅସୁର କହିଲା ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ଘୋଡ଼ା ଶାଳଟାକୁ ତୁ ସଫା କରିଥିବୁ। ଏତିକି ହେଲା ତୋର କାମ। ରାଜୁ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଟିପା ଅସୁର ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ରାତିରେ ତ ରାଜୁ ଆସି ଅସୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କି ଘର କୋଉଠି କଣ ଅଛି ସେ କିଛି ଦେଖିନି। ଘୋଡ଼ାଶାଳ ବି ସେ କେମିତି ଦେଖିବ। ଏଣୁ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଘର ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଖୋଜୁଥାଏ। ଅସୁରର ତ ବହୁତ ବଖରା ଘର। ଗୋଟିଏ ବଖରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଢ଼େଇ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ସେଥିରେ ପାଣି ଟକମକ ହେଇ ଫୁଟୁଥାଏ। ଚୁଲି ନାହିଁ କି ନିଆଁ ବି ନାହିଁ। ରାଜୁ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖି ପୁରା ଅବାକ ହେଇଗଲା। କଡ଼େଇ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ତଳକୁ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ତନଖିଗଲା। ତେବେ ବି ଚୁଲି କି ନିଆଁ ସେ କୋଉଠି ପାଇଲାନି। ରାଜୁର ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳଟିଏ ଉଡ଼ି କଡ଼େଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବାଳଟି ସୁନା ତାର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ରାଜୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ସେଇ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ଆଉ ଦିଟା ପାଣି କଡ଼େଇ ବି ଫୁଟୁଛି। ସେଥିରେ ବି ସେ ଦିଟା ବାଳ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଗୋଟିକରେ ରୂପା ଆଉ ଗୋଟିକରେ ତମ୍ବା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀରା ଦୁଆର ଦିଆ ହେଇଛି। କବାଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ। ସେଇ କଣା ବାଟେ ଅନେଇ ରାଜୁ ଦେଖିଲା ସେଇ ଘରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ବସିଛି। ଚୁଲି ଲାଗିଛି, ରନ୍ଧା ହଉଛି। ଏଠି ମଣିଷ ଥିବାର ଦେଖି ରାଜୁ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ହେଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟରେ ହାତ ମାରି ଡାକିଲା ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? କବାଟ ଖୋଲ। ପଦ୍ମା ତ ଏ ଦୀପକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ କେବେ ମଣିଷ ସ୍ୱର ଶୁଣିନି। ରାଜୁର ଡାକ ଶୁଣି ଚଟ କିନି କବାଟଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଦୁହେଁ ପଚରା ପଚରି ହେଇ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ରାଜୁ କହିଲା ତମେ ମତେ ବାଟ ବତେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ହଉ ମତେ ବାହା ହବ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବି। ଟିପା ଅସୁର କହୁଛି ମତେ ସେ ବାହା ହବ। ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ମରିବି ପଛେ ତାକୁ କେବେ ବାହା ହେବିନି। ରାଜୁ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ରାକ୍ଷସ ତା ଘୋଡ଼ାଶାଳ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରାଜୁକୁ କହିଛି ବୋଲି ରାଜୁ ପଦ୍ମାକୁ କହିଲା। ପଦ୍ମା କହିଲା ଏ କାମଟା ଏତେ ସହଜ ବୋଲି ତମେ ଭାବନି। ଅସୁର ମାୟାରେ ଏ କାମ କେବେ ସରିବନି। ତମେ ଯେତେ ମଇଳା ନେଇ ଜମଉଥବ ସେତିକି ବେଶୀ ବେଶୀ ମଇଳା ହଉଥିବ। ମଇଳାକୁ କୁଢ଼ କରି ରଖି ତା ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେବ ଯେ ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ପଦ୍ମାର କଥା ଅନୁସାରେ ରାଜୁ ଠିକ ସେମିତି କଲା। ଅଳିଆ ଯାକ ପାଉଁଶ ହେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିପା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘୋଡ଼ାଶାଳ ସଫା ହେଇଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କହିଲା ହଉ ହଉ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ କାମ ତାକୁ ଦେବି। ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜୁକୁ ରାକ୍ଷସ କହିଲା ମୋ ଘୋଡ଼ାଟା ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଚରୁଛି, ତାକୁ ଆଣି ତୁ ଶାଳରେ ବାନ୍ଧିବୁ। ଏତିକି କହି ରାକ୍ଷସ ବାହାରକୁ ଗଲା। ରାଜୁ ଭାବିଲା ଏଇଟା ଗୋଟା କି କାମ ଯେ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ମୁଁ କରିକି ଥୋଇଦେବି। ଏମିତି ଭାବି ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଘରୁ ବାହାରୁଛି ତ ପଦ୍ମା ପଛରୁ ଡାକି ପଚାରିଲା କି ହୋ ଆଜି ପୁଣି ତମକୁ କୋଉ କାମ ଦେଇଛି ସେ ଟିପା ଅସୁର? ରାଜୁ ସବୁ କହିଦେଲା। ପଦ୍ମା କହିଲା ତମେ ଯାହା କରିବ ମତେ ପଚାରିକି କରିବ। ଇଏ ହେଲା ଅସୁରପୁରୀ, ସବୁ କଥାରେ ମାୟା। ଏଇ କାମଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା କଥା ଟିପା ଅସୁର ତମକୁ କହିଛି ସିଏ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଜନ୍ତୁ। ସେ ଘୋଡ଼ା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଉଡୁଛି। ତା ଆଖିରୁ ନାକରୁ ମୁହଁରୁ ସବୁବେଳେ ନିଆଁ ବାହାରେ। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ସେଇ ନିଆଁରେ ତମେ ଜଳି ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ପତରଟି ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି, ନିଅ। ଘୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ ତମେ ଏ ପତରଟି ତାକୁ ଦେଖେଇଦବ। ସେ ତମର ଆଉ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିବନି। ରାଜୁ ପତରଟି ହାତରେ ଧରି ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ଘୋଡ଼ା ତାକୁ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା।
ରାଜୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପତ୍ରଟି ଦେଖେଇଦେଲା। ଏଥର ଘୋଡ଼ା ଆଖିରୁ ପାଟିରୁ ନାକରୁ ଯୋଉ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଘୋଡ଼ା ରାଜୁ ପାଦ ପାଖରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ସଇସକୁ ମାନିଲା ଭଳି ମାନିଗଲା। ରାଜୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ଆଣି ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଟିପା ଅସୁର ସଞ୍ଜବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାର ଦେଖି ଭାବିଲା, ଏ ଟୋକାଟା କଣ କଲା ମ? ପଦ୍ମାକୁ କଣ ଇଏ ଦେଖିଦେଇଛି ନା କଣ? ପଦ୍ମା ଛଡ଼ା ତ ଆ ଭେଦ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ତ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଏ ଟୋକାଟା କେମିତି ପାର ହେଇଗଲା? ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜୁକୁ ଡାକି ଟିପା କହିଲା, ଆରେ ରାଜୁ, ତୋ କାମରେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛୋଟିଆ କାମଟିଏ ଦେବି। ଘରେ ଆମର କୋଇଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଆଡକୁ ଯୋଉ ପାହାଡଟା ଦିଶୁଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବୁଢା ଅଛି। ତାକୁ ମାଗିବୁ କୋଇଲା ଦେ, ସେ ଦବ ଆଉ ତୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏଇ କାମଟା ରାଜୁକୁ ଦେଇ ଟିପା ଅସୁର ବାହାରକୁ ଗଲା। ରାଜୁ ପଦ୍ମାକୁ ଏଇ କଥା କହିଲା। ପଦ୍ମା କହିଲା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ଟିପା ଯୋଉ ବୁଢା କଥା ତମକୁ କହିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ ଅସୁର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପଚାରିବ କେତେ କୋଇଲା ନବୁ, ତମେ କହିବ ମୁଁ ଯେତିକି ନେଇପାରିବି ମତେ ସେତିକି ଦିଅ। ରାଜୁ କୋଇଲା ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ପାହାଡ ଭିତରେ ଏକ ଖୋଲ ଥାଏ। ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାଜୁ ଠକ ଠକ ଶବ୍ଦ କଲା। ବୁଢା ସେ ଖୋଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଚାରିଲା, ଆରେ ପୁଅ କେତେ କୋଇଲା ନବୁ? ରାଜୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ବୋହି ନେଇ ପାରିବି ସେତିକି ନେବି। ଏତିକି ଯଦି ସେ କହିନଥାନ୍ତା, ବୁଢା ଗାଡି ଗାଡି କୋଇଲା ଆଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇଥାନ୍ତା। ନାହିଁ କଲେ ବି ସେ ଛାଡି ନଥାନ୍ତା। କୋଇଲା ତଳେ ପୋତି ହେଇ ରାଜୁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ରାଜୁ କଥା ଶୁଣି ବୁଢା ଛୋଟ ବୋଝଟିଏ ଦେଲା। ରାଜୁ କୋଇଲା ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ରାକ୍ଷସ ଫେରି ଆସିଲା। ରାଜୁ କୋଇଲା ଆଣିଥିବାର ଦେଖି ମନେ ମନେ ସେ ଭାରି ରାଗିଗଲା। ଭାବିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଟୋକାଟା ପଦ୍ମାକୁ ଦେଖିଛି। ପଦ୍ମା ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଜୁ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ୟାକୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ଆଜି ମାରିଦେବି। ରାଜୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକି ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା। ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା। ପଦ୍ମା ରାଜୁକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତମକୁ କାଲି ସକାଳେ ଅସୁର ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦବ। ଏବେ ସିଏ ତ ଶୋଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଦି ଜଣ କୁଆଡେ ପଳେଇବା। ଲୁଣ ପୁଡିଆଟିଏ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ପଦ୍ମା ରାଜୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାହାରି ଗଲା। ଦି ଜଣ ଯାକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡଙ୍ଗାଟିଏ କୂଳରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦୁହେଁ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଇଆଡେ ଟିପା ଅସୁରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପଦ୍ମା ପଦ୍ମା ବୋଲି ଡାକ ପକେଇଲା। ରାଜୁ ରାଜୁ ବୋଲି ବି କେତେ ଡାକିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିବେ। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଦି ଜଣ ଖସି ଚାଲିଗଲେ। ସେଜରୁ ଉଠି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ କଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଲା ଯେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ପଦ୍ମା କଣ କଲା ନା ଲୁଣ ପୁଡିଆରୁ ମୁଠାଏ ଲୁଣ ଧରି ମନ୍ତ୍ର ପଢି ରାକ୍ଷସ ଆଡକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ରାକ୍ଷସ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ପାହାଡ ହେଇଗଲା। ଅସୁର ମାନେ ତ ଲୁଣକୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି। ଅସୁର ଆଉ ଜମା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ରାଗରେ ପାଟି କରି କରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପଦ୍ମା ଆଉ ରାଜୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ନିଜ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାହା ହେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଘର ଦୁଆର କରି ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।